guys. So, today I'm gonna share one incident that recently happened to me. So, I've been talking about mental health and other things, but I haven't actually talked about workplace abuse. And to be honest, I never had workplace abuse because I was working in Saskatoon. I was working at Kids with Autism in Autism Services of Saskatoon and bunch of different agencies. And things were really good. I liked all my workplaces, very accommodative and never micromanaged me. But last year I moved to Edmonton and I found that most of the workplaces are a little abusive, had like narcissistic managers. I don't know why I'm jumping into all these things, but I'm studying my master's. So I'm just doing part time jobs, that's it. But while I was working for these all part time jobs and all, found that there are actually a lot of narcissistic people around. So I had a narcissistic ex, so I know how this character trait or this disorder is actually harmful for the people around you. So I could easily spot all the narcissists. So I worked in three jobs, and three jobs had this narcissistic managers. But I'll share the other two like a different time. It's a man. It's literally visible. This was super different. This was a woman. So the job I'm talking about is a job where I'm working in a milk bar as a brand ambassador, and we hand over milkshakes. We talk with customers. It's more about like promoting the brand. I started this job last August, and this is more like a casual job. Like I don't have to, work like every time. So it's a seasonal job kind of thing. Working there from last year, August. So I had a different manager. But this year, summer, I had this lady who came as a field manager. This field manager is almost like 22, 23-year old lady who is a narcissist, racist, and a pick me. She started working with me this whole summer. Like I worked for three activation. When she worked as a field manager for my first activation, I felt a little weird. I started talking back because in this job, specifically in this job, like they're actually very, they don't give you like എന്താ പറയാ like ഇവർ actually they won't actually give you breaks and all. It's more like ഒരു അവതാരം പോലെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ഒക്കെ തരുന്നത്. ബട്ട് വി ആർ ആക്ച്വലി ലീഗലി എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു ഗെറ്റ് ബ്രേക്സ് റൈറ്റ് ലൈക്ക് 12 hour വർക്ക് ചെയ്ത് ഇത്രയും ബ്രേക്ക് ഓർ ഇത്രയും വർക്ക് ചെയ്ത് ഇത്രയും ബ്രേക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ. ബട്ട് I observed that this lady is actually hesitant to give us breaks. I'm like, when you're working overtime, you have to get like 1 hour, like 15 minutes. ഇതൊന്നും തരുന്നില്ല. Like I have to ask for it. I have to question about that. Since I'm a senior there in the milk bar, I am literally asking her, like എനിക്ക് ഇത്രയും break വേണം. This is the law. She is ignoring all these things and making us work like hell. Since I talk back, I started becoming her target. So many times she micromanages me. That's how she targets me. So I'm actually used to this job. I've been working for this milk bar for almost like 6 months, and I'm more experienced than her. And I know what's happening, what's going around, and what to do. But she comes near me and stands and give me instructions so that I get nervous and I get anxious when she watches me. So initially she didn't show any signals, but I understood that there is something wrong with her. Then I was trying to understand what's going around in her mind, and I tried to understand. The first time some incident happened about the brakes or something like that, we had fight, and then again we patched up, like we talked again. Second activation, second time she started controlling me. Literally, she took the control, but again we had to ask for the break. We had to ask for everything. So especially when I am asking for break, I feel guilty. Like after a point of time, I started becoming guilty. I like you know I don't know, like some kind of feeling where I feel I'm not good enough. Or like Ranamda Pravisham, when I started working with her, I don't know, something was off. എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നമുള്ള പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു. ബിക്കോസ് പുള്ളിക്കാരി ഒരു കാര്യം ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി അത് വീണ്ടും ഷീ ഹാസ് ടു റീഡു എവറിഥിങ് വട്ട് എവർ ഐ എം ഡൂയിങ്. So I feel like, okay, maybe I'm making the mistake. I'm the problem. I started gaslighting myself. Then again, that time I was like, okay, what's going around? Like, I wanted to talk to her.
She's like, I think I have OCD. And I told that I have ADHD. So she's like, I think I have OCD. And then she started talking about her things. But she's not diagnosed. That's what I know. അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പം ഷീ വാസ് ലൈക്ക് ഞാനിങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഞാൻ എംപത്തറ്റിക് ആയിട്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ടൈം ഇതേപോലെ ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യം എന്താ പറഞ്ഞാൽ പക്ഷെ ഐ വാസ് വെരി അൺകംഫർട്ടബിൾ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഹെർ ഒരു പോയിന്റ്. ആൻഡ് ദെൻ ഈ 2 പ്രാവശ്യം ആക്ടിവേഷൻ നടന്നപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും, പുള്ളിക്കാരി എന്നെ വെളിയിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകും, അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ അപ്പോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മോർ ലൈക്ക് her apology is more like gaslighting into making me think that I am the problem. The third time, that was very recent. The third time, things became more weird. She started watching me all the time. പിന്നെ നമ്മൾ മിൽക്ക് ഷേക്ക് ബാറിലാണോ നിൽക്കുന്നത്, വി ക്യാൻ ആക്ച്വലി ഡ്രിങ്ക് മിൽക്ക് ഷേക്ക്, ഓക്കെ, വലിയ സീനൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ലൈക്ക് ലാസ്റ്റ് ടൈം ടു ലൈക്ക് വെൻ ഐ ആം ഡ്രിങ്കിങ് ഷീ ഹാസ് എ ബിഗ് ഡീൽ വിത്ത് ഇറ്റ്. ഐ എം ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണല്ലോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾറെഡി. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അവിടെയും എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ബട്ട് അഗൈൻ തേർഡ് ടൈം പറയാമല്ലോ, തേർഡ് ടൈം ഇതേപോലെ ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ടഡ് വർക്കിംഗ്, കൺട്രോളിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ദിസ് ടൈം ഇറ്റ് വാസ് സോ ബാഡ്. She started micromanaging me for everything. Especially ഞങ്ങൾ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ we have to key message about this milk brand, what is happening. അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ, I am someone who interacts with people. I have no issues talking to people. ഇതെൻ്റെ I'm like very flowy with interacting with people. And I feel like my English is not that bad. So this time, she stood behind me. എൻ്റെ പുറകെ നിന്നിട്ട് ഷീ വിൽ ബി ലൈക്ക് ജെം കീ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്നതിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, എനിക്കെന്തോ പ്രശ്നമാണ്, ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല എന്ന രീതിയിൽ എന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ലൈക്ക് അതൊരു 100 പ്രാവശ്യം എൻ്റെ പുറകെ എന്ന് പറയും. എൻ്റെ ഒരു ലൈക്ക് സെക്കൻഡ് അത് 4 ദിവസത്തെ ആക്ടിവേഷൻ ആയിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ഡേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദിസ് ഇസ് സോ അനോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പുള്ളിക്കാരിക്ക് അത് ഭയങ്കര ഹേർട്ടായി. അനോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്ററലി ഈ പുള്ളിക്കാരി എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ ലൈക്ക് കീ മെസ്സേജിങ് ഒരു 100 പ്രാവശ്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നെർവസ് ആയിട്ട് ആൾക്കാരോട് പറയുന്നതൊക്കെ തെറ്റിപ്പോകുന്നു, എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് സ്ലാങ് ഒക്കെ മാറുന്നു. ആൻഡ് ഇത് ആയപ്പോഴേക്കും ഞാൻ അനോയിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഹേർട്ടായി. പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയും ലൈക്ക് ഞാൻ അത് ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞതല്ല, ഇതാണ്. പക്ഷേ മൈക്രോ മാനേജിങ് വാസ് സോ ബാഡ്. That means whenever I'm doing something, she literally looks at me. She literally looks at what I'm doing, what time I'm taking a break. There was some bit of racism to it, She didn't like when I question her, when I question what's happening, And then third day ആയപ്പോഴേക്കും കുറച്ചധികം ഞാൻ ഭയങ്കര നെർവസ് ആവാൻ തുടങ്ങി. ദെൻ അവളുടെ പുള്ളിക്കാരിയുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഐ വാസ് ലൈക്ക് മേ ബി OCD ആയിരിക്കാം, അതുകൊണ്ട് ഞാനും മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഫോർത്ത് ഡേ ആയപ്പോൾ ലൈക്ക് കൺട്രോളിങ് ബിക്കെയിം സോ ബാഡ് ദാറ്റ് ഞാനൊരു ദിവസം ഫോൺ എടുത്തു. ലൈക്ക് ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫോൺ എടുത്തു. പുള്ളിക്കാരി ഫോൺ എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എടുത്തിട്ട് വെതർ എന്താ നോക്കണമായിരുന്നു. അത് വെതർ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ലൈക്ക് വെൻ ഐ ടുക്ക് മൈ ഫോൺ ഷീ കെയിം ആൻഡ് സ്റ്റുഡ് നിയർ മീ ആൻഡ് ഷീസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ കം ഓൺ ഡു ഇറ്റ്. I'm like, what's wrong with you? I'm just looking at the weather and I didn't have weather app. ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ബിക്കോസ് എനിക്ക് സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്. ആൻഡ് ഐ ടൈപ്ഡ് ഇൻ സഫാരി. പുള്ളിക്കാരി എന്നെ നോക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഐ വാസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബിക്കമിങ് ലൈക്ക് കൈക്ക് വരച്ച് ഐ എം ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ വെദർ. ലൈക്ക് ഞാൻ കുറച്ചൊന്ന് റേസ് ആയി. ഐ എം ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ വെദർ, വാട്ട്സ് റോങ് വിത്ത് യു? ഷീസ് ലൈക്ക് ഓക്കെ ലുക്ക് അറ്റ് ദ വെദർ. അപ്പോഴത്തേക്കും കൂടെ ഉള്ള സ്റ്റാഫ് പുള്ളിക്കാരിൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഷീ ആക്ച്വലി ലുക്ക് അറ്റ് ദ വെദർ ആൻഡ് ടോൾഡ്. ഐ എം ലൈക്ക് ഐ ഹാവ് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ദ വെദർ, ഐ ഹാവ് ടു ചെക്ക്. ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തില്ല, ഞാൻ വെദർ നോക്കിയിട്ടേ വെച്ചുള്ളൂ. ബട്ട് ഐ ബിക്കം വെരി ആങ്ഷ്യസ്, നെർവസ്. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പണികളൊക്കെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര എന്തോ പോലെയായി. എനിക്ക് ഭയങ്കര ബാഡ് അടിച്ചു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിലോട്ട് പോയി. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിക്കുന്നു, ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്നു തെറ്റിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ പുറകെ ഇരുന്ന് മൈക്രോ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വാച്ച് ചെയ്യുക ദൂരെ നിന്നിട്ട്, അടുത്ത് നിന്നിട്ട്. ഈ വെദറിൻ്റെ ഇൻസിഡൻറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻ വാസ് ഐ തിങ്ക് ഐ വെന്റ് ഫോർ എ ബ്രേക്ക്. ബ്രേക്ക് ഞാൻ 30 minutes എടുക്കുന്നതെന്ന് രാവിലെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഉച്ചയായപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഐ എം ഗോണ ടേക്ക് 1 hour. ഐ വാസ് ലിറ്ററലി ടയർഡ്. 1 hour എന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കാത്ത പോലെ അഭിനയിച്ചാണോ എന്നറിയില്ല. ലൈക്ക് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടെക്സ്റ്റിംഗ് ജെം ഐ യു ടേക്കിംഗ് 1 hour ഇൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്, ഓക്കെ? അപ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക് യെസ്. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദെൻ 1 hour ആയപ്പോഴേക്കും ദെൻ ഷീസ് ലൈക്ക് 7 minutes ലെഫ്റ്റ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് മെസ്സേജ് അയച്ചു. കുറച്ചുകൂടെ അതിന് മുന്നേ എന്തൊക്കെയോ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് 7 minutes ലെഫ്റ്റ്. അത് ഞാൻ തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഭയങ്കര മൈക്രോ മാനേജിങ് ആയിരുന്നു. എൻ്റെ ക്ഷമ പരീക്ഷിച്ച് തുടങ്ങി.
എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു, ഇനിയും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഗോണ ലീവ് ദ പ്ലേസ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് സോ ബാഡ്, സോ ബാഡ്. ദെൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഷീ അണ്ടർസ്റ്റുഡ്. എൻ്റെ മുഖമൊക്കെ ആകെ മൊത്തം മാറി തുടങ്ങി. എനിക്ക് ദേഷ്യവും സങ്കടമൊക്കെ കൂടെ വന്നു. whatever, she took me out. She's like എപ്പോഴുള്ള ഡ്രാമ, വെളിയിൽ കൊണ്ട് അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യാം. പ്രാവശ്യം വെളിയിൽ കൊണ്ട് അപ്പോളജൈസ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഫ്ലൈറ്റ് മോഡില. നൗ ഷീ ക്യാൻ സേ വാട്ട് എവർ ഷീ വാണ്ട്സ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂഡിലാണ്. അപ്പോൾ ഷീ ടുക്ക് മീ ഔട്ട് ആൻഡ് ഷീ സ്റ്റാർട്ടഡ് ടെല്ലിങ് മീ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ജം, ഐ ഡിഡ്ന്റ് മീൻ ടു ഹേർട്ട് യു. ഞാൻ യു കെ എന്നാണ്, സോ യു കെ കനേഡിയൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ദെൻ എൻ്റെ സ്ലാങ് ചിലപ്പോൾ നിനക്ക് ഹേർട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുമായിരിക്കും, എൻ്റെ സ്ലാങ് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം ഞാനും കിടന്നങ്ങോട്ട് അപ്പോളജി പറയാൻ തുടങ്ങി. ക്യാഷ് ലൈറ്റഡ് ആയല്ലോ, അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി ഞാനും എൻ്റെ ഭാഗത്തും തെറ്റാണെന്ന് കാണിക്കണമല്ലോ. വേറെ എന്തൊക്കെയോ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, മൈ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഹാസ് ADHD. സോ ബോയ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്ന പോലെയല്ലോ ഗേൾസിൻ്റെ അടുത്ത്. ബോയ്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കത്തില്ലല്ലോ, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത്, അപ്പം ഞാനും പറഞ്ഞു എനിക്ക് ലാംഗ്വേജ് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട്, അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടാവില്ല, ഇതാണ് ഞാനും അങ്ങോട്ട് എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ എന്താ വേറെ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി അപ്പം ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അകത്തോട്ട് കയറിപ്പോയി. പക്ഷെ അപ്പോഴും എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് ലൈക്ക് വാട്ട്സ് റോങ്, ദർ ഇസ് സംതിങ് റോങ് വിത്ത് ഹെർ അപ്പോളജി. I understood that it was a gaslighting apology. That ഞാനും കുറച്ച് അപ്പോളജി പറഞ്ഞല്ലോ. ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദി ഇവന്റ് ഞാൻ കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു, കുറെ മെയിൻ മാനേജറിന് കംപ്ലൈന്റ് കൊടുത്തു. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ഹീസ് ഓൾസോ എ നാർസിസിസ്റ്റ്. ദർ ഇസ് നോ യൂസ് ഓഫ് ടെല്ലിങ് ടു നാർസിസിസ്റ്റ് വാട്ട് ടു ഡു, യുനോ, അബൌട്ട് അബ്യൂസ് ആൻഡ് ഓൾ. പുള്ളിക്ക് ഒരു വലിയ മെസ്സേജ് അയച്ചു. ഐ ലിറ്റർ കെയിം ഹോം ആൻഡ് ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ക്രൈങ്. എൻ്റെ ഒരു കോവർക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു, എക്സ് കോവർക്കർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷീ ഓൾസോ ലെഫ്റ്റ് ദിസ് ജോബ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സം ഇഷ്യൂസ്. ഷീ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി സീനിയർ ഈ വർക്ക് പ്ലേസിൽ. ഷീ വാസ് എ ടീം ലീഡ് ആൻഡ് ഓൾ. ഐ കോൾഡ് ഹെർ. ആദ്യം തന്നെ വന്നപ്പോൾ അവളെ വിളിച്ചത്. ആൻഡ് ദെൻ ഷീ വാസ് ലൈക്ക് ഒരു കംപ്ലൈന്റ് കൊടുക്കുക. ഞാൻ ഓൾറെഡി കൊടുത്തു മറ്റേ മാനേജറിന്. പക്ഷെ ഐ ടോൾഡ് യു ലൈക്ക് ദർ ഇസ് നോ. പക്ഷേ ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് വെൻ ഐ പോസ്റ്റഡ് ദിസ് സ്റ്റഫ് ഓൺ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം. എഡ്മണ്ടണിൽ ഞാൻ ഏതൊക്കെ വർക്ക് പ്ലേസിൽ നിന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ അബ്യൂസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഐ വർക്ക് വിത്ത് കിഡ്സ് വിത്ത് ഓട്ടിസം ടു ഏജൻസീസ്. Two of them had this abusive things that's going around. Abuse against staffന് accommodations ഇല്ല, സ്റ്റാഫിനെ കൊണ്ട് പട്ടിപ്പണി എടുപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതെൻ്റെ തേർഡ് ടൈമാണ് നാർസിസ്റ്റിക് അബ്യൂസ് ഒരു വർഷം തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം വർക്ക് പ്ലേസ്. റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഉള്ള നാർസിസ്റ്റിക് അബ്യൂസ് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. ഇപ്പം എനിക്ക് വർക്ക് പ്ലേസിൽ നിന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി. ഇനി എവിടെ നിന്നാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. പക്ഷെ വെൻ യു ഹാവ് ഒപ്പീനിയൻ, there will be these abusive people who tries to shut you down. But what നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി stand up ചെയ്യുക, take care of your mental health, that's very important. Leave the places that doesn't give you value.